фазилати шоҳнома дар ягон ҳамосаи миллии дунё нест. бисёр аҷиб аст, бисёр боиси ифтихор аст. аз шоҳнома ростгӯтар санаде пайдо нахоҳед кард. нуктаи бисёр муҳиме ки барои замони мо, барои имрӯзи мо аз шоҳномаи фирдавсӣ хеле муҳим аст, ин ҳамин маҳбубияти фирдавсӣ ҳамчун як фарди ватандӯст. шӯҳрати ҷаҳонии шоҳномаи фирдавсӣ ҳамин аст ки санади воқеӣ, ҳам таърихӣ, ҳам адабӣ, ҳам мардумшиносӣ ё этнографӣ, ҳам фалсафиву ҳикматӣ, ҳам ахлоқӣ ва ҳам ҷаҳоншиносист. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. мо силсилаи барномаҳоеро оғоз мекунем ки ба шарҳу тафсири бархе масъалаҳои бунёдии шоҳномаи ҳакими тус абулқосими фирдавсӣ ихтисос доранд. оғозаш ҳамин гуна аст шоҳномаро ба номи худованди ҷону хирад, баъди ҷон яъне рӯҳ аст, хирадро меорад. дар фитрати фирдавсии бузург, агар фитратро шарҳ бидем, фитрати волои шахсӣ ва инсонии фирдавсиро агар шарҳ бидем, инҷо тахайюлу ҳиссу ақлу заковату хоб хотираву завқи баланди фирдавсӣ инҷо якҷо мешавад. дар ҳамин фитрати волои фирдавсӣ маҳз ҳамин инъикос ё ки парастиши хирад дар ҷои аввал қарор дорад. мегӯяд ки хирад раҳнамою хирад дилкушой, хирад даст гирад ба ҳарду сарой. ту чизе мадон кас хирад бартар аст, яъне аз хирад чизе болотару волотар нест. хирад бар ҳама некӯиҳо сар аст. яъне дар ҷои дигар мегӯяд ҳар он кас ки дорад равонаш хирад, ҳар он кас ки вуҷудаш равонаш хирад дорад, сари мояи корҳо бингарад. яъне ӯ ба ҳалли тамоми муаммоҳои зиндагӣ, чӣ зиндагии фардӣ бошад, чӣ зиндагии иҷтимоӣ бошад, қодир аст. ва мо медонем ки хирад, дар парастиши хирад фирдавсӣ ҳамтор надорад. хирад мегӯяд афсари шаҳриёрон буд, хирад зевари номдорон буд ва умуман дар парастиши хирад фирдавсӣ ин мафҳуми бунёдии ҳикматиро, ин истилоҳи фалсафиро, истилоҳи асосии тамоми улуми инсонгароиро дар ҷои аввал, дар мавқеи аввал мегузорад. ва мо медонем ки агар аз рӯи иерархияе ки таснифбандӣ бикунем, ҳамин ақлу заковати инсонӣ ки ирсӣ аст, модарзодӣ аст, тавассути ғизо гирифтан аз дониш он ташаккул меёбад ва ду пояи муҳим дорад хирад. хирад чӣ дорад? яке он ки ақле ки аз таҷрибаи рӯзгор ва дониш ғизо мегирад, устувор мешавад, ва дигар ин ки ҳамин ақли аз таҷрибаи рӯзгор баҳра гирифта бо нури ахлоқ мунаввар мегардад. ин аст хирад. хирад ин таҷриба аст ва машаққати мудаввоми фикрии инсон. яъне ҳамин хирад раҳнамои инсон. барои ҳамин фирдавсӣ мегӯяд хирад раҳнамо аст, хирад дилкушо аст, хирад воситаи ҳалли тамоми
معماهای عالم اشیاست. یعنی بدون خرد نمیتوان یگان مسئله رو حل کرد. هرگاه اگر دانش هم فراوان باشد، در وصف دانش بزرگوار فردوسی بسیار آموزه های زیاد دارد. مثلا توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دلی پیر برنا بود. ز هر دانش چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. یعنی هر دانشی که به انسان به کار میآید، انسان نباید که در فرا گرفتن دانش باید یک لحظه غافل باشد، کاهل باشد. یعنی فرا گرفتن دانش رو فراموش کند. برای همین اما دانشی که در وجود انسان جمع می شود، در طینت در ذهن و شعور انسان جمع می شود، اگر با نور اخلاق و با تجربه زندگی استوار نشود، یعنی خرد راهنمایش نباشد، اون دانش به کار نمی آید. یعنی کارگر نمی شود، در حل مسئله ها عاجز می ماند. یعنی دانش قوی همان وقت انسان رو دانشمند میگویند که همان وقت انسان رو حکیم میگویند، همان وقت انسان رو متفکر میگویند که با خرد مسلح باشد، مجهز باشد. یک جهت شهرت جهانی فردوسی رو از همین جهت هم معین کردن، مشخص کردن ممکن. بینید که ایده پرستش خرد در اروپا که مهد ادبیات و فرهنگ و هنر و علم بود، در عصر 18، یعنی دوره معارف پروری که میگویند، پرستش خرد بعد در همین جا در چی با وجود آمد؟ در مد نظری فیلسوفان و اهل ضیا قرار گرفت و اونها همین دیگر گون ساختن جامعه همان وقتی کشورهای گوناگون اروپا رو از همین ایده پرستش خرد آغاز کردند. با بدن فردوسی رو عصر 10 بعد 800 سال بعد همین اندیشه فردوسی در اروپا موقع پیدا کرد، ادامه یافت یا استقبال شد. یعنی پرستش انسان طبیعی و ولایت حقوقهای طبیعی انسان که در فردوسی بود، در عصر 18 در اروپا آمد. ضرورت احیای شرایط خوب، شرایط مساعد برای تربیت انسانی دارای شعور تازه. همین سه نکته مهم در شاه اثر حکیم طوس در شاهنامه فردوسی هنوز در عصر 10، هنوز در همون عصرهای در قرون وسطا، عصرهای میانه علاقه مطرح شده بودند و برای باز هم فراتر نشان دادن بزرگی و شکوه و عظمت و جاه و جلال این شاه اثر مثالهای فراوان زیاد آوردن ممکن است. شما تصور کنید که فردوسی همین در مسئله حفظ کردن همین ارزش‌های بنیادی ملی، همین طرز ملی زندگی اجتماعی، مناسبت‌هایی که در اساس تحمل و مراسا و مدارا قرار دارند، این چیزها بعد در مسئله همین توسط به کار بردن خرد انسانی حل کردن تمامی پرابلم های روزگار و دیگر مسئله ها، فردوسی همین شاهنامه فردوسی به حکم دستور است، به حکم قانون است، به حکم یک نوع کانستیتوسی است. تمام مسئله رو اونجا فردوسی بزرگ مطرح کرده است و پیش بینی کرده است که جامعه بشری اگر از روی همین
صلح و صلاح اجتماعی سیاسی اگر رشد نکند، اگر دانش خرد به کار برده نشود، اگر مناسبت های اجتماعی از روی عدالت مطرح نشوند، جامعه ها با بیداد، با بی‌عدالتی، با نزاع، با مناقشه ها دچار خواهند شد و هیچگاه مثلا سعادت بشری تأمین نخواهد شد. از این نقطه نظر فردوسی مثل یک نابغه در ذهن و شعور ما نما میکند که مثلش نظیرش وجود ندارد. برای همین فردوسی را حکیم میگویند که فلسفه زندگی را در شاهنامه فردوسی از کدام پهلویی که ننگرید انعکاس کرده است و خیلی عالمانه، خیلی گسترده و خیلی فراگیر و با اساسهای علمی مطرح کرده است، حل کرده است و پیشنهاد کرده است. یک نوع قطب‌نما، یک نوع راهنما، یک نوع دستوری هست که اگر از روی آن عمل کرده جامعه های بشری، دولت ها، کشورها اگر عمل بکنند، حتما راه سعادت رو طی خواهند کرد و به زندگی شایسته بشری خواهند رسید. من یک موضوع رو میخوام بگویم که همین به اندازه حکیم فردوسی توسی مثلا به همون از نزاع، از مناقشه ها، از بخیردی بعضشون، از نامتناسب بودن مناسبت های اجتماعی در همین تاریخ دور و درازی همین تحول ایران زمین، رشد و ترقی ایران زمین به درجه اندوهگین می شود، به درجه مثلا با چی می آید، به یک حالتی بسیار چیزی احساسی می آید، حساسیتش بلند می شود که همین سرچشمه بدبختی ها رو یک و یک نمبر میکنه و راههای برطرف کردن این نزاع، این مناقشه و این مخالفت ها رو نیز بیان میکند. این مثلا در همین قصه بسیار تراژدی، یعنی یک گویم یک رمانی فاجعه‌ای هم هست، اما داستان رستم و سهراب مثلا از طرف پدر کشته شدنی فرزند، یا که در بزرگترین اندیشه های گومانیستی است در مثلا سرشت و رفتار و فعالیت سیاوش بیان می شود. یا اگر این طرف بنگریم، اگر نقشی زن، نقشی سازنده زن رو در مثال گردآفرید و سیندخت دیگر زنهای قهرمان در شاهنامه بیان می کند. شما 100,000 دو، تنها منم، دیگر نیست سوده، زی جنگیدنم نخواهم، سپردم به کشتن تنم، بهانه شود جنگ را، کشتنم نماند دیگر، جنگ و کین در جهان، که خود جنگ را میکشم این زمان، گواهید یک سر هم از 100,000، جهان گردد آگاه از این گونه کار، که خونی سیاوش نریخته عدو، جگر چاک با تیغ خود کرد او. در مسئله پند و اندرز مثلا 10% همین متن شاهنامه فردوسی همه پند و اندرز است و پند و اندرز ها خیلی خشک اوریان بیان نمیشوند، گاهی بیان میشوند، اما اکثریت اون پند و اندرز ها در زمینه بیان این یا اون واقعه ها و تصویر حالت و وضعیت قهرمانان یا پرسوناژ های علاوه بیان میشوند. یعنی همین دو طرزی بیانی پند و نصیحت و اندرز و موعظت است. یعنی یکی همچون یک مراجعت به خواننده است و دیگری در زمینه که در پایه یا که در اساسی یا که در حاشیه‌ای همین تصویری وضع و حالت‌های قهرمانان علاهیده. شاهنامه
همچون حماسه ملی مردمان پارسیگو که ما شاهنامه رو مال معنوی خود نحسابیم و فردوسی رو همچون نابغه بزرگ خود اعتراف میکنیم و در تمام جهان سری بلند ما از همین شاهنامه بیزوال فردوسی است افتخار میکنیم. البته یک مثال میگم که باز هم همین گفته من ثابت شود که مثلا همین مسئولیت انسان در نزد دولت و مسئولیت دولت در نزد شخصای علایده فردای علایده هنوز در همون داستان جمشید، یعنی در همون قصه جمشید که اون رو اساطیری هم میگم همونجا بیان شده است. مثلا تصور کنید که در شاهیگری جمشید همین گونه یک مناسبت ها به درجه رسیده بودند که شخص فردی علایده نزد دولت مسئول بود و دولت در برابر خود برای زندگی شایسته مردم مسئولیت به عهده داشت. این چیز است. بعدا همین توسط انعکاسی بدیعی همین شایگری انوشیروان فرض کردیم. انوشیروان عادل چرا عادل است؟ چرا این در اصلاحات مالی که انوشیروان کرد چگونه مثلا همین دولت رو به ترقی آورد؟ این همین اصلاحاتی در سایه انداز کرده مثلا انوشیروان خسرو پرویز چگونه مثلا جامعه رو از بنبست رهانید و رو به شکوفایی آورد. این چیزها بسیار بسیارند. در شاهنامه مثلا اونقدر مواد برای فهم و درک، برای افتخار، برای یافتن راه‌های حل مسائل هم سیاسی، هم اجتماعی، هم فرهنگی و هم مثلا حکمتی هست که در یگان حماسه ملی مردمان عالم به این گونه گستردگی، به این گونه فرا گرفتن مسئله ها وجود ندارد در یگان حماسه دیگری عالم. و سبک حماسی همین اثر خودش گوی اون است که فردوسی یک شاعر عادی نبود، یک شاعر بسیار هنرمند بود، مثلا دانشمند بود، سواد ادبی خیلی کامل داشت. وگرنه 60,000 بیت رو 120,000 مصر رو در وزن با بسیار دشوار متقارب مسمن مقصور جا نمیکرد و پیشنهاد نمیکرد. نکته بسیار مهمی که برای زمان ما، برای امروز ما از شاهنامه فردوسی خیلی مهم است، این همین محبوبیت فردوسی همچون یک فرد وطن دوست. همین نکته رو ساتیم اولوزاده در رمان فردوسی که سال 1986 حتی در خارجه کتابی سال اعلان شد و این اثر چون شرح حال فردوسی رو فرا میگیرد خیلی نازک بیان شده است. فردوسی رو تصویر میکند که به تیسفون میرود و در اونجا در ساحل چپی دریای دجله اونجا با منظرهای حزن‌انگیز دچار میشود. باششگاه شاهان اشکانی، یک طرف سعد وقاص عرب که برای استیلای سرزمین آمده است، از طرف دیگر او یاد کاوه میکنند. سپاه ایران را با رستم هرمز و فراخزاد در رویاروی اردویی سعد وقاص تصور میکنند. و همین منظره ها رو دیده، اون خرابه های مدائن رو دیده دلش ته میکشد، اندوه وجودش رو پخش میکند، میگیرید، اشک میریزد و وقتی نماز شام میشود رو نه به جانب قبله، رو جانب همون طاق کسرا ایستاده نماز میکنند. اینجا بزرگی ساتی موضوع همین است که ادامه همین مسئله رو به عهده خواننده ما و شما میگذارد. چرا او رو جانب قبله نکرد و رو جانب طاق کسرا کرد؟ زیرا که اون لحظه تمام وجود فردوسی به یاد گذشته بزرگانش، به یاد همون سرزمین تاریخی شکوفانش، به یاد همون قصرها و کاخها و
ҳамун мардуми саодатмандаш, ба ёди ҳамун фарҳанги беназири ҳамун давра, ба ёди тамаддуне ки оламгир буд ҳамун давра, дилаш таҳ мекашад, дилаш қалбаш моломоли андӯҳу моломоли ғам мешавад ва ончунон раҳгузада мешавад ки дигар қибларо аз то хикистро дигар фарқ намекунад. Он қадар фирдавсӣ ба ёди гузаштагонаш дилаш месӯхт, ончунон ки ҳамин тасвири ҳамин манзарае ки дар рамани фирдавсӣ аст, шукӯҳ шаҳвати фирдавсиро хеле зебо баён кардааст. албатта дар масъалаи шӯҳрати ҷаҳонии шоҳномаи безаводи фирдавсӣ соатҳо ҳарф задан мумкин аст. мо танҳо дахл кардем ба баъзе масъалаҳое ки фирдавсии бузург дар ҳамин шоҳнома баён кардааст. ин муқаддимаи гуфтори мо дар масъалаи инъикоси баъзе масъалаҳои шоҳномаи фирдавсӣ буд. мо ёдрас кардем ки фирдавсӣ ҳамин арзишҳои ахлоқию маънавӣ, арзишҳои ҳаётӣ, арзишҳои диниву эътиқодӣ, арзишҳои инсониро ба дараҷаи жарф ва ба дараҷаи фарогир инъикос кардааст ки ягон ҳамосаи олам, халқҳои дигари олам то ин дараҷа инъикос накардаанд. на дар масалан ҳамосаҳое ки хеле машҳуру маъруфу хеле қимати баланди ҳам эстетикиву бадииву адабиву аз нигоҳи ҷаҳон фаҳмӣ хеле мӯътабар ҳастанд, чи англосаксониҳо, чи олмониҳо, чи масалан халқҳои туркнажоду чи масалан халқҳои аврупо, масалан франсавиҳо, масалан фарз кунем достони Роланд аз франсавиҳо, достони Беовулф англосаксониҳо, достони Сидиман испаниҳо, достони клавипоиди карлафинҳо ва ғайраҳо ҳоказо. Ба ин дараҷа нест. шоҳнома як шоҳасаре ҳаст ки аз он тамоми аксарияти илмҳои на фақат инсонгароӣ, на фақат илмҳои инсоншиносӣ ё ҷомеашиносӣ, балки ҳамин таърихи рушди ҳамин ҷомеаҳои башариро дар албатта аҷам бо ҳама аносираш, бо ҳама усулу воситаҳои тараққиёташ баён кардааст ва аз ҳамин ҷиҳат шоҳнома эътибори баланди ҷаҳонӣ дорад. муҳаммад исломӣ нудушан мегӯяд ки агар мо хоҳем ки аз таърихи аҷам маълумоти иттилоъе бигирем, аз шоҳнома дида санади ростгӯтар пайдо нахоҳем кард. ин бисёр як ҷумлаи зебост ва ҷумлаи пурмуҳтавост ва фирдавсӣ худашам мегӯяд ки дар як қисмати шоҳнома ки ту инро дуруғу фасона мадон, ба як сон равиш дар замона мадон, аз ӯ ҳарчи андар хӯрад бо хирад вагар бар раҳи рамз маънӣ барад. шоҳномаро ана ҳамин тавр як шоҳасари ростиву дурустиву ана таблиғгари ташвиқгари адолату ҳамин
тарбият кунандаи инсони комил ва салоҳи иҷтимоӣ ва як нав баёнияи ҳақиқату адолат метавон эътироф кард ва омӯхт ва омӯзиши шоҳнома, мутолиаи он ва сарфаҳм рафтан ба ҳамин дарки ҳикматӣ ва паҳлӯҳои ҳунарии шоҳнома ин як вазифаи муҳиме ҳаст, ки аз тақсим шудани ҳамин шоҳнома ба мардум тақозо мешавад. баъди он ки шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ дар 2 ҷилд ба тамоми мардуми Тоҷикистон эҳдо шуд, дар ҳама дар аксар шабакаҳои телевизионӣ, дар радио ва дар матбуоти даврӣ доир ба ҳамин иқдоми пешвои миллат барномаҳои зиёде пахш мешавад мунтазам ва шоҳномахонӣ дар авҷ аст ва бо ҳамин мо ҳамин қисмати муқаддимотии барномаи паёми ҷовидонаро ба анҷом мерасонем. Дар суҳбатҳои баъдӣ албатта ба масъалаҳои мушаххаси шоҳнома, масъалаҳои зиёде унҷо ҳастанд, ки барои як силсила барномаҳо доир ба шоҳнома кифоят мекунанд. Ба онҳо хоҳем баргашт. хуб, саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз, бинандаҳои муҳтарам. то суҳбатҳои дигар дар мавзӯи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ.